그냥 가서 족뱅이 많이 치세요. If you like coffee, just be a barista because your coffee is gonna be free. 인종차별 당한 적 당연히 있죠. Okay, not again. 캐리어 2개 챙기는 일은 일본 여행 갈 때 하세요. 가오가 우선입니까? 우리 지금 돈이 없습니다. At the end of the day, some people are gonna like me. 왜냐면 어차피 이거 1년짜리 비자인데 하고 싶은 거 하면서 삽시다. Hello everyone, welcome back to my channel. Can you knock please? This is Lana if you're new here, and today I'm just gonna answer to your questions about my life in Australia as a working holiday maker. Like, how was Australia? How do you think about Australia? Or like, how did you prepare for it? And I got questions in English and Korean, so I'm gonna answer to English questions in English and Korean questions in Korean. So if you need subtitle, there's always English and Korean subtitle available, so go click that, then you'll get this one. Okay, first question was things in Australia that you wish were in Korea. I love this question. I'm just gonna say GYG. GYG is a Mexican food franchise in Australia. In Singapore, Japan, there are some franchises abroad as well, but in Korea, we don't have that. We don't also have Chipotle, and I need my burrito back. Like, I miss burrito. And other than that, I'm just gonna say nice weather, like clear blue sky, and some parks, because in Korea we don't really have park because they needed to remove all the park and remove all the trees just to build some apartment, you know. And also I miss diversity, low-key, because what do you mean that I can only date Korean men? Just kidding. I have never dated someone before, like in Australia, in Korea as well. Korean people's racism is a little crazy, and I think that is because of lack of diversity in Korea. Okay, moving on. Things you didn't like in Australia. I didn't really have a lot, but I hated mosquitoes and geckos. I'm okay with geckos. They're cute mostly, and they're like really small as well. But they don't make sound. They just don't make sound. So I was always like, I am so okay with you being in my room without my permission, but can you please make some noise? Can you please knock the door? You know, like imagine you're doing something in your room and you just like turn around and there's gecko on your wall. Like, I'd be like, oh, okay. Not again. But like other than that, geckos are cute. And I hated mosquitoes as well because somehow Aussie mosquitoes like me so much. I got bitten so much and they're just so itchy. And if I like scratch my skin because it's just so itchy, then it leaves terrible scars. Okay, moving on. How do you gain the confidence to interact with others while living in a new place? I'm just gonna say that I could be confident because I am in a whole new place, which is not my home, which is not my home country. When you know that this is gonna be a long-term friendship or a long-term relationship even, then you might hesitate to show them your real personality because you need to give them great first impression. But I was always like, I'm probably never gonna see them again. Most of the people in that country are not some people that I'm gonna interact for the rest of my life because I'm just gonna leave this country anyway. I always just do think that even though my personality is just this fucked, at the end of the day, some people are gonna like me because there are so many people in this earth. Some people will find me attractive and some people will find me funny. Some people will find me great. That's what I think all the time. Okay, moving on. Must do when you first arrive to Australia. Practicality wise, like bus card, etc. What I did when I first arrived to Australia was opening the bank account. I mean, like, I can just pay something and I can buy something with my Korean card as well. But especially when you're gonna get a job in Australia, then you definitely need your bank account. Bitch, what the fuck? Bitch, what the fuck? Bitch, what the fuck? Bitch, what the fuck? Bitch, what the... Education in Australia compared to Korea, I have no idea because I was in Australia as a working holiday maker and I didn't get any education in Australia because I'm just too broke for that. Okay, moving on. Weekly budget for students. As I said, I was not a student in Australia, but I'm just gonna say that it depends on where you live and what you eat. Because if you rent a flat or like
apartment in the middle of the city, then it will cost you probably like around like 600 to 1,000 probably. I don't know. But like if you're living in a share house just like somewhere around the city, then it could cost you around like $300. But as a student, you probably cannot cook. I don't know, like in the dorm, can you cook? If you cook by yourself with some groceries, with some ingredients that you got from Kohl's, Woolies, Aldi, then they're cheap actually. So I actually spent around like $100, just $100 per week on my groceries. So it really depends. It could be 400 to more than 1,000. It really depends on your rent, I think. Recommended spots for students to chill and study at. Library. I'm not saying it like library, duh. Like I'm no, it's not like that. But libraries in Australia are so great. But compared to Korean libraries, Australian libraries are little noisy because Australians don't really mind the kids being noisy in their library. There's a big library in South Bank. I loved that one because I could see the river through the window. And also there are like thousands of cafe in Australia, so you can just go any cafe and just stay in there. I was a barista and people think baristas are gonna be a little annoyed when some people stay in there for too long. But like to be honest, we don't really mind because we're so busy to mind about that. We're always short staffed. Next question is, what was the first thing you did in Australia you found fun? Ooh. I'm probably gonna say drinking coffee because I was also working in a cafe in Korea as well, but Korean cafe and Australian cafe are so different. Korean cafes are more like Starbucks, and like coffee is such a huge culture in Australia, right? So I was like, okay, let me just see which cafe has the best coffee, and let's just see which coffee is nice coffee and which is not the nice coffee, blah blah blah. So I just loved tasting coffee in various places, and I spent a lot of time and money on that. But after I got my job as a barista, I didn't do that because my coffee is free. It's supposed to be free because I'm a barista, and if I go to work, I can get free coffee. So I was like, I'm not gonna spend any money on coffee anymore. So if you like coffee, just be a barista because your coffee is gonna be free. Okay, so after this, all of the questions are Korean, so I'm just gonna answer this question in Korean as I said. So if you need English subtitles, go this like CC box or I don't know, I forgot. Just get English subtitle. 그러면 지금부터 한국어로 대답을 하도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 질문은 다녀오신 기간. 2023년 4월 1일에 가서 2024년, 그러니까 작년 3월 중순쯤에 들어왔어요. 딱 1년을 채운 건 아니고 1년보다 2주 모자라게 있다 왔어요. 3월 말쯤에 비행기가 비싸더라고요. 한국 들어오고서도 제가 1년이 더 지난 거잖아요. 그래가지고 사실 워홀 관련 콘텐츠를 이제 와서 찍어도 될지 좀 고민을 했는데 친구들이 요새 올해 들어서 뭔가 워홀을 많이 나가기도 하고 이제 구독자분들도 이제 저를 이제서야 발견했으니까 왜냐면 제가 유튜브를 이제 시작했으니까 이제 사람들이 물어보는 거예요. 워홀 어땠냐? 워홀 관련 질문들을 좀 주셔가지고 그래서 Q&A를 하는 거니까 뭐 갔다 온 지 1년도 더 됐는데 왜 이제서야 Q&A를 하는 거야? 라고 생각하지는 말아주셨으면 좋겠어요. 오케이. 다음 질문은 워홀을 마음먹은 계기가 어떻게 되냐 였는데 대학교 졸업하고 나중에 취업을 그러니까 외국에서 하고 싶다는 생각이 있었는데 대학교 졸업까지 그냥 한국에서 쭉 살다가 갑자기 외국에 나가는데 외국이 안 맞으면 어떡해요. 그래가지고 졸업 전에 뭔가 외국 경험을 한번 해보고 싶다라는 생각이 들어서 그래가지고 호주에 나가서 살게 된 거예요. 제가 그때 만 22살이었거든요. 지금은 24살이지만 어른이 되는 시간 같은 게 좀 필요할 거라고 생각을 했었고 그리고 무엇보다 독학하고 싶지 않았어요. 제가 그때 휴학을 했었거든요. 제가 그 개강 브이로그에서 얘기를 했었는데 계속 21학점씩 들었거든요. 왜냐면 코로나 때였으니까 그냥 지금 빨리 많이 들어줘야겠다 하는 마음도 있었고 내 학기 동안 21학점씩 계속 듣다 보니까 너무 지쳐오기도 하고 뭔가 내가 뭘 하고 싶은지도 모르겠는데 이 교육을 지금 계속 받고 있는 게 맞는 건가 싶기도 하고 그래서 휴학을 했었는데 역시 뭔가 돌아가기 싫은 거예요. 그럼 그냥 한번 외국 살다 와야겠다. 그리고 제가 또 영어 전공을 하다 보니까 외국 갔다 오면은 뭔가 좀 저 선배 좀 멋있는데 할 수도 있는 거고 근데 아무도 그렇게 생각 안 하더라고요. well, 그다음에 영어를 원래도 잘하셨나요? 라는 질문이 왔는데 그러니까 워홀 가기 전 영어 실력은 어땠는지 여쭤보시는 것 같아요.
지금보다는 나빴는데 그래도 의사 표현은 할 수 있는 정도였고 친구 그룹을 만난다거나 아니면 같이 일하는 친구들과 같이 얘기를 할 때 그럴 때 보면은 제가 영어를 제일 못하는 사람인 경우가 되게 많았어요. 그래서 못 알아듣는 단어도 되게 많아가지고 막 코워커들한테 미안한데 그거 무슨 뜻이야? 약간 이럴 때도 있었고 5월 초반에는 솔직히 저도 엄청 쉽진 않았어요. 한 3개월? 좀 호주 악센트가 안 들리기도 하고 한국인이 접하기 어려운 실생활에 쓰는 단어들, 영어들 약간 그런 것들이 좀 안 들리기도 했고 들어도 뭔가 이해가 안 되고 약간 그런 경우가 있었다고 할까요? 제가 워홀 초반에는 그 호스텔이 있었어요. 한국인 사람들을 만나면 이제 자연스럽게 친구가 돼요. 이제 한국 분이세요? 하고 이제 얘기가 좀 오고 간단 말이에요. 그렇게 되면은 당연히 사람들이 영어 잘하세요? 물어봐요. 꼭 다른 사람은 어떤지 그 수준이 궁금해가지고 다 항상 물어봐요. 그러면은 저는 항상 얘기하죠. 아니요, 저 잘 못해요. 왜냐면 원어민이랑 대화를 했을 때 모자란 걸 제가 아니까 저는 항상 저 잘 못해요 하는데 그 친구들과 있다가 다른 외국인들 테이블이랑 이제 어쩌다 합석을 하게 돼서 얘기를 하게 된다. 그러면 사람들이 되게 배신감 어린 눈으로 저를 쳐다봐요. 너 영어 못한다 했잖아. 약간 이런 눈으로 저를 쳐다보시는데 그러니까 세계적인 기준에서 영어를 잘하는 게 어떤지 알기 때문에 제 기준에서는 그거를 기준으로 보고 저는 못해요 라고 했는데 한국인들 기준에서 보면은 저는 잘하는 위치에 있었던 거죠. 다음 질문은요. 친구랑 같이 가셨나요? 아니면 혼자 가셨나요? 저는 혼자 갔습니다. 애초에 목적이 조금 더 어른이 되기 위한 여정, 영어를 잘하고 싶은 여정이었기 때문에 친구랑 같이 가는 건 조금 의미가 없다고 생각하게 됐고 무엇보다 그냥 제가 친구가 없어요. 그냥 그리고 제가 무엇보다도 용기 내서 혼자 가고 싶은 마음에 혼자 다 결정을 하고 정말 친한 친구들한테만 미리 얘기하고 미리 만나고 한국을 떠나게 되었습니다. 라는 제목으로 블로그를 올려서 그거를 출국 전날에 인스타그램에 올렸어요. 대부분의 친구들은 제가 호주에 간다는 거를 제가 출국하기 전날에 알게 된 거죠. 그냥 혼자 가고 싶었고 무엇보다 친구도 없었다. 캐리어 몇 개 챙기는 게 좋을지 저는 무조건 한 개파입니다. 저는 30인치 캐리어 하나랑 그다음에 그 잔스포츠 빅스튜던트 백팩을 맸거든요. 제가 핑미걸처럼 굴려는 건 아니지만 저는 굉장히 체구가 작고 여린 소녀인데 제가 어떻게 캐리어 2개를 이렇게 끌고 다니겠어요. 그거는 너무 체력적으로 힘들걸요? 그리고 이사 다닌다고 생각하면은 그것도 정말 큰일이에요. 캐리어 2개 가져오는 사람들 중에서는 저는 후회하는 사람들밖에 못 봤어요. 캐리어 2개 챙기는 일은 일본 여행 갈 때 하세요. 그래서 저는 4월에 가서 9월까지 겨울까지 있다가 이제 겨울 짐을 한국으로 다 보내고 이제 여름 쇼핑을 거기서 했었어요. 그 방법 좋아요. 네. 왜냐면 여러분 호주도 사람 사는 동네예요. 그리고 호주로 내가 몸이 옮겨가면서 거기 문화를 또 배우잖아요. 이제 그러다 보면 내 패션 센스도 바뀌고 내가 쓰는 제품도 바뀌고 약간 그냥 그렇게 돼요. 그냥 거기에 맞춰서 적응을 해야지 한국의 것들로 거기 가서 살려고 너무 그러지는 마세요. 우리가 왜냐면 우리가 지금 호주로 몸을 날라가지고 거기서 새로운 삶을 살려고 하는 거잖아요. 새로운 삶, 새로운 도전, 새로운 역경도 막 처해보고 또 멋진 사람으로 성장하는 계기가 되길 약간 이런 마음으로 대부분 가는 건데 한국에 있는 것들 너무 많이 끌어다가 가져가면 뭔가 호주를 100% 체험할 수 없는 느낌이지 않아요? 저는 뭔가 그랬어요. 왜냐면 나 지금 다른 나라에 있는데 다른 나라에 있으니까 다른 나라 제품도 써보고 싶고 다른 나라 옷도 입어보고 싶고 그렇지 않아요? 그래서 저는 캐리어 한 개를 무조건 추천드립니다. 네. 그리고 그 다음에 출국 전에 한국에서 사가야 할 물건 방금 말씀드렸던 거랑 좀 맥을 같이 하는데 웬만한 거는 그냥 호주 가서 사셔도 큰 문제 없고요. 근데 딱 한 개. 샤오미 멀티탭. 샤오미 멀티탭 진짜 좋아요. 저희가 한국에서 아직도 쓰고 있거든요, 심지어. 샤오미 멀티탭을 호주에서 살 수 있을지 없을지 모르겠는데, 왜냐면 저는 이미 사갔으니까 찾아볼 필요가 없었던 거죠. 저는 그냥 이거 하나? 나머지는 모르겠어요. 뭐 한국에서만 파는 약이 있다거나 하면은 뭐 그거는 사가셔야겠죠. 그리고 렌즈 같은 거 끼시면은 렌즈 같은 것도 그 렌즈 애기랑 많이들 사가라고 하시던데 그러니까 호주에서 사면 비싼 것들을 사시는 걸 추천드려요. 근데 만약에 핸드폰을 바꾸실 거다? 그럼 호주 가서 바꾸세요. 왜냐면 한국 핸드폰은 카메라 소리 나잖아요. 다음 질문은 어디서 사셨는지, 지역 선정 어떻게 하셨는지. 이 질문은 사실 꽤 많이 들어왔어요. 브리즈번에서 살았고요. 왜 브리즈번으로 결정을 했냐? 제가 경기도인이기 때문입니다. 경기도인이라면 브리즈번을 무조건 사랑한다 라는 게 저의 개인적인 의견이에요. 특히나 경기도 중에서도 조금 더 시골 쪽인 경기도 있잖아요. 제가 그런 데 살거든요, 사실은. 그래서 저는 그냥 브리즈번이 너무 좋았어요. 저는 원래 좀 서울을 별로 안 좋아해요. 너무 시끄럽고 너무 정신없고 그리고 브리즈번으로 갔던 게 제가 날씨 영향을 정말 많이 받아요. 날씨가 흐리다, 날씨가 우중충하다, 비가 온다? 그럼 제 기분 진짜 완전 최악돼가지고 완전 인성도 없고 완전 개쓰레기 되고 막 이래가지고 날씨가 브리즈번이 좋다고들 하니까 뭐 거기 가야겠다. 그렇게 좀 간단하게
그냥 고민도 없이 그냥 저는 브리즈번으로 갔어요. 그냥 뭔가 마음이 끌리는 도시가 있다. 그럼 그냥 거기로 가세요. 거기가 가고 싶다는 거예요. 만약에 시드니가 비싸다는데 근데 난 시드니 너무 가고 싶어. 그럼 시드니에 가셔야죠. 아무리 뭐 물가가 비싸다, 뭐 렌트가 비싸다고 한들 내가 시드니에 가고 싶다. 내 마음에 들면은 그냥 가서 족뱅이 많이 치세요. 왜냐면 어차피 이거 1년짜리 비자인데 하고 싶은 거 하면서 삽시다. 오케이, 다음 질문은 초기 자금은 어느 정도로 들고 가셨는지 였는데요. 저는 계좌에 한 800 정도 있는 상태로 나갔어요. 왜냐면 돈은 뭐 당연히 많으면 많을수록 좋은 거고, 그리고 또 제가 말했지만 저는 영어를 잘한다고 생각하지 않았기 때문에 제가 얼마나 백수로 지낼지 모르니까 천천히 구하겠다라고 마음을 그냥 애초에 먹고 돈을 그냥 많이 들고 갔어요. 최대한 많이. 돈은 그냥 많은 편이 좋아요. 최소 어느 정도가 좋을까요? 하실 수도 있는데 저는 그래도 4, 500 정도는 있는 쪽이 조금 안정적이지 않을까. 4, 500 정도 있으면 아마 한 달 정도는 일 없이도 그냥 살 수 있을 거예요. 그 다음에 워홀 준비 기간 어느 정도로 잡는 게 좋을까요? 준비 기간은 개인별로 다 천차만별이죠. 근데 빠르면은 2주 안에도 나갈 수 있지 않을까요? 근데 저는 한 2달 잡았나 그랬어요. 그러니까 넉넉하게 2달 아니면은 진짜 살기 개 힘들다. 그냥 빨리 어딘가로 나가고 싶다. 그냥 막 도피성으로 워홀 가시는 경우에는 딱 비자 신청하고 건강검진 받고 그냥 뚜뚜뚜뚜 해가지고 그냥 바로 짐 싸고 그냥 훅 날라버려도 되겠죠. 다음 질문은 워홀 첫날 밤에 든 생각이나 마음가짐. 워홀 첫날부터는 저는 사실 시드니 여행을 잠시 했었거든요. 그래가지고 그때는 뭔가 워홀의 기분은 좀 별로 안 났었고 그냥 와 시드니 좋다, 시드니 시끄럽다. 이제 브리즈번으로 와서 첫날 밤을 보냈을 때는 괜찮을까 싶었어요. 그리고 마음가짐은 그 출국 전까지 준비 과정에서 230인가 40인가 250인가 300인가 모르겠어요. 그냥 어느 정도 그 정도로 썼거든요. 그래서 내가 워홀 준비에 쓴 만큼의 돈을 벌 때까지는 호주에서 나가지 않을 거다라고 생각을 했었어요. 이미 이만큼 투자했는데 이만큼 다시 벌어야죠. 이만큼 벌어서 가져와야죠. 원상태로. 돌아갈 거면 원상태로 돌아간다. 라는 게 제 마음가짐이었어요. 오케이, 다음 질문은 보험은 어떤 걸로 드셨는지, 선정 기준은 어땠나요? 저는 그거 들었어요. 어시스트 카드. 그 어시스트 카드가 다른 보험보다 조금 더 비싸긴 하거든요. 근데 병원 갈 때라던가 그럴 때 한국어 지원이 되기 때문에 저는 의료 드라마 같은 건 안 봐가지고 의료 용어는 몰라요. 뭐 병원을 갔는데 이해가 안 된다. 그러면은 그쪽에 뭐 도움을 요청해야 할 일이 생길 수도 있으니까 그쪽으로 들었는데 저는 결국 보험은 사실 한 번도 안 썼어요. 그래서 약간 돈 아깝다는 생각도 드는데 근데 들어놓고 안 쓰게 되면 뭐 그게 더 좋은 거죠. 근데 저 사실 여기 상처가 있거든요. 저 호주 가서 생긴 상처인데 제가 그 스쿠터를 타다가 다쳤는데도 병원 안 갔어요. 귀찮아가지고. 그러니까 여러분들은 뭐 혹시나 다치게 된다면 저처럼 귀찮다고 안 가시지 마시고 보험 들어놨으니까 꼭 가시기 바랍니다. 다음, 어떤 잡 하셨는지, 일은 어떤 식으로 구하셨는지, 특히나 직장 관련해가지고 질문도 많이 들어왔는데 저 같은 경우는 바리스타로 일을 했었고요. 레주메도 당연히 돌려봤고 그 식닷컴 같은 데 가가지고 지원도 해보고 했었는데 저는 결국에는 전부 다 페이스북으로 했어요. 다른 도시는 어떤지 전혀 모르겠지만 브리즈번 같은 경우는 그 브리즈번 바리스타라고 그 페이스북 페이지가 있어요. 카페 사장들도 있고 뭐 일 구하는 사람들도 있고 약간 그래가지고 처음 4월에 들어가서 잡을 구했을 때는 그 페이지에 들어가서 저는 뭐 한국에서의 경력이 이만큼 있는 바리스타고 뭐 이 정도의 라떼 아트를 할 줄 알고요. 저는 지금 뭐 30시간 이상의 일을 찾고 있습니다. 이렇게 글을 올리면 사장들이 연락을 줘요. 컨택을 줘가지고 저는 첫 번째 잡은 그렇게 구했었고 두 번째 잡 같은 경우는 그쪽에서 먼저 글을 올려서 제가 그 글을 보고 컨택했었어요. 그렇게 해서 저는 페이스북으로 계속 일을 구한 타입이에요. 아니다. 완전 첫 번째, 진짜 잠깐 일했던 일은 레주메를 돌리러 갔을 때 그 매장 안에 매니저가 있어가지고 그러면 지금 한번 트라이얼 해볼래? 해서 트라이얼 하고 바로 채용됐던 케이스예요. 그 외에도 제가 트라이얼을 갔던 한인 잡들이 있는데 그 썬브리즈번이라고 한인 커뮤니티가 또 있거든요. 캐주얼 잡 하실 분 구합니다. 이렇게 올라오면은 제가 그거 보고 또 컨택하고 그리고 레주메 돌리는 팁 이것도 여쭤봐 주셨는데 레주메는 그냥 얼굴에 철판 깔고 들어가가지고 너네 혹시 사람 구하니? 내 레주메 받을래? 하는 수밖에 없어요. 레주메 돌리는 거 사실 정말 창피하거든요. 진짜 정말 창피해요. 거기 들어가가지고 Hey, are you guys hiring? 약간 이래야 되는데 그게 진짜 너무 창피하고 저는 정말 안 하고 싶어요. 그러니까 가능하면 여러분들도 한번 페이스북이나 약간 커뮤니티 온라인 게시글 같은 거 찾아보시고 근데 또 동시에 레주메를 제가 일하다 받아본 적들도 몇 번 있었거든요. 제가 받으면 막상 아무 생각 안 들어요. 레주메 돌리실 때 너무 창피하다고 생각하시진 말았으면 좋겠어요. 처음에 제가 구직할 때는 레주메를 돌리면서 뭔가 창피하다고 생각했는데 제가 일하면서 레주메를 또 받아보니까 그냥 뭐 아무렇지도 않네 약간 그런 마음이 들어서 나도 그냥 창피하지 말걸 하는 생각을 그때 했었으니까 여러분들도
그냥 창피하지 말고. 왜냐면 지금 창피한 게 우선입니까? 우리 지금 가오가 우선입니까? 우리 지금 돈이 없습니다. 그러니까 그냥 별 생각 없이 그냥 레즈메 이렇게 많이 많이 뿌리세요. 네. 그다음에 라떼아트 독학할 때 참고했던 영상들이랑 라떼아트 독학 방법은 어떻게 되시나요? 참고했던 영상이 따로 있다기보다는 라떼아트 이렇게 유튜브나 뭐 틱톡 같은 데 검색해가지고 뭐 뜨잖아요? 그러면 그냥 뜨는 거 보고 하다가 또 알고리즘에 뜨는 것도 보고 제가 개인 카페에서 일했기 때문에 따뜻한 라떼 주문이 들어올 때마다 영상에서 배웠던 대로 한번 따라해보는 정도? 그냥 이런 식으로 했어요. 저는 그래서 속도가 굉장히 느렸어요. 그래서 저는 그렇게 결하트까지 혼자 독학을 하고 갔는데 결하트만 그릴 수 있어도 일은 구할 수 있어요. 로제타까지 다 그려야 된다. 아니면 스완까지 그려야 된다. 이런 부담감은 안 가지셔도 될 것 같고 라떼아트를 혼자서 독학해야지 하기보다는 저는 그냥 원데이 클래스 가시는 거 추천드려요. 그 다음 질문은 어떤 식으로 생활하셨는지 여쭤보셨는데 저는 한 30시간에서 35시간 정도 매주 일을 했었고 그렇게 되면은 한 주 4일, 5일 정도를 출근을 해요. 근데 그러고 나면 이제 나머지 시간이 비잖아요. 근데 저는 이만큼을 나갔으니까 이만큼은 쉬고 싶다는 생각이 드는 거예요. 저는 워낙에 너무 내향형이고 워낙에 너무 집을 좋아하는 타입이어가지고 그리고 제가 또 렌트도 냈잖아요. 내가 지금 집세를 냈는데 집에 있어야지. 그래야 아깝지 않을 거 아니에요, 렌트가. 약간 그런 생각도 들어가지고 일하거나 집에 있거나 이렇게 대부분 지냈어요. 솔직히 아쉽긴 하죠. 왜냐면 나 다른 나라에 있는데 여기 와서 왜 족뱅이만 치고 있나 싶기도 하고 그러니까 다시 돌아간다면 조금 더 많이 놀고 싶기는 해요. 다음 질문은 광산, 이제 마이닝이라고 하죠. 광산이나 시급이 센 잡을 하지 않은 이유는 무엇인가요? 뭔가 외국 경험 해보러 간 거였고 그냥 그 호주 자체를 즐기고 싶다는 마음으로 간 거였기 때문에 호주 여기저기를 돌아다니면서 좀 즐겨보고 싶다는 마음이 컸기 때문에 안 하겠습니다. 네. 호주의 제일 좋았던 점과 제일 힘들었던 점 이것도 많이들 여쭤봐 주셨는데요. 제일 좋았던 점은 일단 브리즈번의 날씨 파란 하늘이 정말 좋았고요. 그리고 초록색이 많다는 것. 제일 힘들었던 점은 저희 고양이를 볼 수 없었다는 점. 쓰다듬어 줄 수도 없고 어떻게 말도 못하고 이렇게 막 사진 보고 영상 보는 것밖에 못하니까 그게 정말 힘들더라고요. 호주는 길고양이가 없어요. 그래서 언제는 길 가다가 집 앞에 산책 나온 고양이 마주치고 운 적도 있어요. 외국인 친구 많이 사귀셨나요? 어떻게 친구하고 친해졌나요? 라고 하셨는데 저 솔직히 말하자면 저는 나서서 친구를 사귀는 타입은 아니에요. 그러니까 뭔가 좀 잘못된 사람한테 지금 질문을 하셨다는 생각이 드는데 저도 몰라요. 친구 사귀는 법. 그래서 친구 사귀는 법 아시면 알려주세요. 외국 나가서도 별로 외로움을 많이 못 타가지고 저는 코워커들이 친구라고 생각을 하진 않거든요. 근데 일단은 일터에 가면은 코워커들이랑 소통을 하잖아요. 내 또래의 사람들이랑. 그래서 뭔가 그걸로 약간 어느 정도 만족했던 것 같기도 하고 그리고 그 코워커들과 조금 더 관계가 깊어지면 이제 그게 친구가 되기도 하고 그냥 그거에 만족했던 타입이라고 할까요? 네. 찐 따라서 죄송합니다. 친구가 없었어요. 그냥. 네. 친구가 없었고 도움이 못 되드려서 정말 죄송합니다. 호주에서 가장 행복했던 순간. 행복했던 순간이라기보다는 제가 그 브리즈번에서 하기 굉장히 좋아하는 행동이 있는데 사우스뱅크에 그 강가가 있거든요. 강가 옆에 그 산책로가 있어요. 헤드폰 끼고 혼자 좋아하는 노래 들으면서 그 산책로 걷는 거를 정말 좋아했어요. 그리고 그 시티 내에 룬이라는 크루아상 가게가 있어요. 거기 아몬드 크루아상이 정말 맛있거든요. 그래서 거기 아몬드 크루아상을 사가지고 산책로를 걸어다니면서 막 빵 먹고 이러는 거를 되게 좋아했었어요. 그 다음에 브리즈번 추천 식당 메뉴 있는지 일단 시티 중심으로 말씀드리자면 제가 방금 말씀드렸던 그 페이스트리 가게 룬 정말 거기 아몬드 크루아상이 정말 맛있어요. 일단 저 여기 앞에 구글맵을 켜놨거든요. 잠시만 기다려주세요. 마루라고 한국인들한테 정말 유명한 한식당이 있는데 그냥 막 엄청 맛있다 이 정도 아니고 그냥 괜찮다. 저는 개인적으로 마루보다도 해두리를 더 좋아했어요. 해두리라고 치킨집인데 막 짬뽕도 팔고 하거든요. 떡볶이도 있었던 것 같고 뭐 닭발도 있고 뭐 이랬는데 거기 짬뽕이 정말 맛있어요. 짬뽕에서 불맛이 되게 많이 나요. 그리고 버블티는 마치마치가 가장 맛있어요. 거기 보틀애들은 말차라떼인데 밑에 치즈가 깔려있는 게 있어요. 그게 진짜 맛있어요. 그래서 말차 좋아하시면 추천. 이 발음을 어떻게 하는지 모르겠거든요. 근데 팬케이크 가게가 있는데 여기 팬케이크도 정말 맛있습니다. 신전 떡볶이 있으니까 신전 떡볶이 가끔 땡기시면 드시고요. 당장 생각나는 건 이 정도? 나중에 또 생각이 나면은 제가 나중에 추가를 하도록 하겠습니다. 인종차별 당하신 적 있나요? 인종차별 당한 적 당연히 있죠. 당연히 있죠. 당연히, 정말 당연히.
당연히라고 말하고 싶지 않지만 당연히 있어요. 그래가지고 한번 인종차별 당한 썰 같은 거를 한번 영상에서 풀어볼까 하기도 했었는데, 왜냐면 제가 에피소드가 좀 꽤 있거든요. 근데 아무래도 제 채널 시청자의 한 10%에서 15%, 20% 딱 그 정도만 한국인이시고 나머지는 다 외국분들이세요. 그래가지고 인종차별 얘기를 꺼내기가 조금 조심스럽기도 하고 해가지고 결국 얘기를 안 하게 되는데, 제가 별로 약간 눈치가 없어가지고 잘 못 느끼고 그냥 넘어가는 경우들도 아마 몇 번 있었을 것 같은데, 엄청 많이는 아니고 엄청 심하게도 아니고 그냥 한 달에 한 번꼴로 당했다고 생각하시면 될 것 같은. 네. 그리고 그때 제가 23년에 갔으니까 니네 나라 돌아가라, 뭐 너 때문에 코로나 걸렸다 이런 소리 들을까봐 저도 되게 걱정했는데, 그런 일은 안 생겼었고 한 번도. 사소하고 가벼운 것들이라 가지고 뭔가 마음 깊이 상처받은 일은 딱히 없었다. 엄청 걱정하지 않으셔도 돼요. 왜냐면 호주에 아시안 정말 많아요. 호주에서 나고 자란 사람들도 이미 아시안과 부딪히며 살아왔기 때문에 아시안 인종차별은 많이 없다? 그 말씀을 저는 드리고 싶어요. 호주 정말 좋은 나라예요. 세컨 비자 하실 건가요? 한다면 언제 가실 건가요? 네, 이거는 제가 농장에서 일했다는 것도 아시는 분이라서 이 질문을 주시는 것 같은데, 세컨 비자 네 당연히 할 거예요. 왜냐면 저 농장에서 3개월 일하고 왔는데 당연히 써야죠. 비자 신청을 했는데 뭐 비자가 뭐 안 나온다, 뭐 그래서 못 간다 이런 상황이 아니면 저는 30 되기 전에는 다시 갈 생각이 있고요. 그리고 또 언제 갈 거냐면 그거는 사실 아직 고민하고 있어요. 왜냐면 졸업하고 외국으로 다시 나갈 생각이긴 한데 어느 나라로 갈지 지금 고민을 하고 있어가지고, 그래서 빠르면 뭐 내년에도 제가 호주에서 사는 걸 보실 수 있으실 거고, 뭐 좀 더 늦으면 뭐 그 좀 더 나중에 될 수도 있겠죠. 네, 지켜봐 주세요. 지금 어디랑 어디를 고민하고 계신 거냐라고 물으신다면 일본이랑 호주입니다. 사실은 호주에 정착해보고 싶은 마음 있으신지 이쪽 너무 있죠. 그래서 호주 사람이 너 영주권 필요해? 너 나랑 결혼할래? 하면은 저는 아마 오케이 하지 않을까 싶어요. 농담입니다. 다음 질문. 벌레 진짜 많나요? 벌레 많죠. 아 근데 한국 시골 살면은 그만큼 있어요. 그래서 그냥 별 생각이 안 든다? 그냥 있긴 있어요. 근데 엄청 많진 않고 엄청 크지도 않아요. 막 벌레가 막 이만하고 이렇지는 진짜 않거든요. 벌레랑 부대끼며 사는 것도 호주에서 사는 삶의 일부다 라는 마음으로 그냥 가볍게 생각하시면 아무렇지 않게 되는 것 같아요. 저도 정말 싫어했어요. 한국에 있을 때는 정말 싫어했는데, 그냥 호주 가서는 아 벌레다 하고 그냥 쫓아내거나 그냥 때려잡거나, 집에서 바퀴벌레 나온다 그러면 신고 있는 슬리퍼 벗어가지고 막 이렇게 막 때려잡기도 하고 그랬어요. 뭔가 그냥 가면 갈수록 초연한 마음을 갖게 되는? 근데 엄청 크진 않으니까 그 부분은 걱정 마시라. 다음 질문은 호주와 한국에서의 삶 차이. 호주에서는 아무래도 저는 혼자였으니까 혼자서 돈 벌고 혼자서 밥도 해먹고 혼자서 렌트 내고 그냥 뭔가 모든 걸 다 혼자 했다. 그게 저는 정말 좋은 경험이었다고 생각을 해요. 그래서 뭔가 책임감을 가져야 되는 부분이 바뀌었다고 할까요? 호주에서는 당장 먹고 사는 일에 대한 책임, 뭔가 지금 당장 돈 벌지 않으면 나는 굶어 죽는다. 지금은 그냥 대학생으로서 공부 열심히 하고 유튜브 열심히 하고 그냥 그러고 있습니다. 이거는 마지막 질문인데요. 몇 살에 가는 거 추천하시나요? 1학년인데 휴학하고 가도 괜찮을까요? 제가 질문을 여기 이렇게 따로 메모장에 정리를 해가지고 완전 그대로 읽어드릴 수 없는데, 제가 기억하기로는 이분이 21살이라고 하셨나? 22살이라고 하셨나? 그랬어요. 몇 살에 가는 걸 추천하시냐라고 하기보다는 그냥 그 자기 인생에 있어서 그냥 맞는 때에 가시면 되지 않을까 싶어요. 예를 들자면 저 같은 경우는 일단 복학하기 너무 지쳤고 졸업 전에 외국 경험을 해보고 싶은 마음이 있었기 때문에 지금이다 하고 갔던 거였지만, 다른 사람들은 뭐 퇴사하고 지쳐서 가기도 하고 입시에 실패를 해서 뭐 대학 대신에 워홀을 가기도 하고, 그러니까 자기 인생마다 다 그런 적절한 때가 있기 때문에, 제가 뭐 23살에 가세요 하면은 그건 좀 웃기잖아요. 그 사람이 지금 어떤 상황이고 어떤 배경에 처해져 있는지 모르는데 내가 23살에 가라고 대뜸 이렇게 말할 수는 없는 거니까 적절한 때에 가시길. 지금 뭐 어리신 분인데도 지금 가고 싶은 마음이 있다 하면 일찍 가셔도 좋겠죠. 저 같은 경우도 일찍 다니는 편이고, 그냥 아무 때나 가고 싶을 때 가시되 대신 너무 어린 나이에 가지 마세요. 왜냐면 너무 어릴 때 가면은 청소년 시급이 따로 있고 어른 시급이 따로 있어요. 법적으로 그 더 많은 시급을 받을 수 있는 나이가 되면 그때 가시는 걸 추천을 저는 드릴게요. 제가 받은 질문은 여기까지였는데요. 아무래도 영어 공부랑 워홀이라던가 해외 생활 같은 데 관심이 많으신 한국인 분들께서 제 채널을 구독해주고 계시기 때문에 한국어 질문을 굉장히 많이 받아서 이번 영상은 뭔가 한국어 비중이 굉장히 크게 됐는데, 그래도 괜찮으시길 바라며, 새로운 도전을 하고 싶어서 약간 힘내고 계신 분들 다들 힘내시고요. 제가 이런 말을 잘 못해가지고 조금 약간 엉망인데, 네, 아무튼 힘내세요.
Okay, back to English. It was my answer to all of your questions. I hope you find it helpful, and if you're getting ready to start your new journey, new era, new life, I am genuinely so happy for you, and I am here for you as well. So if you have any more questions, then please DM me on Instagram or just leave comments, then I will reply it. Yeah, thank you so much for watching today's video, and I will see you in the next video. Oh my god. Bye.